field. The memories we created in our Vision 2024 comes to its fullest when we celebrate the heroes and champions of the art. A warm welcome to all of you present to witness the spectacular event of the year, our College Day. I request all the dignitaries to be seated on the dais. I invite Ms. Vaishnavi Vidyadharan, Mr. Siddharth Divagaran, Dr. Jespin Thomas, Dr. Shivi Matthew, Dr. Bentley George, Dr. Sunil S., Mr. Sunil Matthew sir, Father Ebi Varakundala, and our Chief Guest, Sri Leslie I. Thomas sir. Thank you. Let's begin with our college anthem. I invite Ms. Amala. Let's all rise for the same. Thank you, and please be seated. Now I call upon Dr. Sunil S., who has conquered our hearts with unwavering and relentless support, to welcome the gathering. Respected dignitaries, honor of the dais. Paul says, learning is not the product of teaching. Learning is a product of activity of learners. Today is the most auspicious day for the PCDs. The annual day celebration, the success of last year activities. The excellence of academics is the hallmark of any academic institution. During the last 1 decade, PCDs have achieved the academic excellence primarily due to the sincere efforts of the faculties, students, and staff. The college has made a great effort and commitment to provide all-round education to our students. We
We look at each student as a unique, whole person with inherent genius, special capabilities, and unlimited potential. By providing a constructive and encouraging environment, the learners are mentored to participate in a variety of intra- and inter-college activities and competitions. These help not only to showcase their talents and skills, but also to actually avail the opportunities that are needed to the multi-development growth of their physical, intellectual, and spiritual being. Apart from the great academic achievements, our students have excelled in the various scientific, arts, and sports competitions. This year, we could submit about 10 undergraduate projects to the university. The various co-curricular activities were organized under the umbrella of Inhara Students' Union and the various clubs and committees. The last 4-6 days, we have witnessed the Youth Festival, as if we have been participating in a state youth festival mode. We have had about 45 events conducted both off stage and on stage within 4 to 6 days of time, and that is culminating in the Avesham 2024, the college day today. With a visionary management motivating us, with the inspiring leadership, distinguished faculty striving to do their best, the motivated students not just meeting but exceeding the expectations, understanding parents offering unstinted support. We are all set to move forward, build on our past successes and scale greater heights in the years ahead. With this, let me go into the duty entrusted on me. The Reverend Father Ebi Vadakundara, the Director Institution, has been our inspiration and in leading light, and for the last 7 years. The progress we witness today are his leadership and his vision. On behalf of the Pushpagiri family, I wholeheartedly welcome you to preside the College Day celebration. Welcome you. We have the eminent film director and scriptwriter, Sir Sri Blessy Aitzer, as a chief guest today. We are honored and with privilege, I welcome wholeheartedly to this chief ceremony. Our principal, Ebi Matthew sir, due to his personal urgency, had to take leave today on his absence. I welcome Ebi Matthew sir to this College Day celebrations. Our Vice Principal, Dr. Bentley George, Vice Principal Administration, has been supportive with all the administrative activities. I welcome you sir to this College Day celebrations. Parent-Teacher Association has been pillar in this institution in culminating and in taking decisions in many of the student welfare activities. It is during this tenure that we have decided to institute academic awards, which is supported by PTA and management. And from the January 2024 exams, we have implemented the topper award to each subject with the support of Parent-Teacher Association and the management. And the leader, the president of the Parent-Teacher Association, Sri Sunil Matthew sir, is with us. I wholeheartedly welcome you sir to this College Day celebration. Faculty advisors of the Students' Union in Hara, Dr. Jeswin Thomas, I welcome you to this official ceremony. I welcome the staff advisor, Dr. Shibi Matthew, to this college celebrations. Our Students' Union Chairman, Siddharth, I welcome you to this College Day celebration ceremony. I welcome the College Union Secretary Vaishnav Vidyadharan to this official ceremony. I take this opportunity to welcome all the respected heads of the departments of Pushpagiri College of Dental Sciences and the Medical College to this official ceremony. Let me welcome all the co-faculties who have been the pillar of support to this official ceremony. Dear parents, you have been so supportive and you have been so instructive and interactive. I welcome all the parents, the executive committee members, and all the parents who have come here to witness this function. I welcome all the
staff, our wardens, the sisters, and Voice Officer Warden Shobhi sir, and all other non-teaching staff of Medical College and Pushpagiri Dental College to this College Day celebration. And the heartbeats of the Pushpagiri College campus. My dear students, the BDS, Dora and MDS, I personally welcome all of you to this official ceremony. I'm sure that we are blessed to have Blessy sir here. He will be, after inauguration, he has agreed to interact with you. After that, we will be having a cultural event. I wish all the very best for the cultural event as well. Thank you. Thank you, sir, and we welcome you too, sir. For the presidential address, I invite our dear father, A.P. Vadakundala, Director, Pushpagiri College of Dental Sciences. ഏറെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന അതോടൊപ്പം ഏറെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന തിരുവല്ലയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലെസ്സി സാർ, പുഷ്പഗിരി ഫാർമസി കോളേജിന്റെ PTA പ്രസിഡന്റ് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സുനിൽ മാത്യു സാർ, പുഷ്പഗിരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എബി സാറിനോട് ചേർന്ന് നെടുന്തൂണുകളായി പുഷ്പഗിരി ഡെന്റൽ കോളേജിനെ നയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുനിൽ സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ബെല്ലി സാർ, സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയനെ വളരെ ആദർശ ശുദ്ധിയോടുകൂടി നയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജസ്വിൻ സാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഷിബിമ, അതിലേറെ ഉപരിയായി കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്കും ഈ സമൂഹത്തിനുമൊക്കെ ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ധാർത്ഥ, വൈഷ്ണവി, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഏറെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ആവേശം 2K24 കൂടെ അയക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനെപ്പോലും ആഘോഷഭരിതമാക്കിക്കൊണ്ട് ആവേശം 2K24 ഒരാഴ്ചക്കാലമായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസിൽ അരങ്ങേറുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് കോളേജ് ഡേയുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാമുകളോടുകൂടി അതിനെ കൊടിയിറങ്ങുകയാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂണിയൻ ടീം അംഗങ്ങളെ, ഇവിടെയായിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും സ്നേഹത്തോടെ നിന്നു. നമുക്കറിയാം, ഒരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോളേജിന്റെ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളോടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കുചിതമായ തരത്തിൽ നൽകിയ നന്മകളെ ഓർക്കുവാൻ, ഒപ്പം പുത്തൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും വർഷത്തെ വരവേൽക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഈ കോളേജ് ഡേയുടെ സുദിനം. അതിനാവേശം 2K24 എന്ന പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനെ വരവേൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ പഠനങ്ങളിലൊട്ടും ആവേശം ചോർന്നു പോകാതെ ദൈവം അവർക്ക് ദാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ അത് സമൂഹത്തിനും ഈ കലാലയത്തിനുമൊക്കെ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷക്കാലമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയി മത്സരിച്ച പല ഇനങ്ങൾക്കും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി വിജയിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അതിലുപരിയായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ അക്കാഡമിക് നിലവാരം വളരെ ഉന്നതിയിൽ തന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കുവാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠമായ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എൻ്റെ സമയത്ത് കിടക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലെസ്സി സാർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. സാറിനെ ശ്രമിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്.
ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സാറ് നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവല്ല എന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ഥലത്ത് നിന്നും സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവല്ലയുടെ പേര് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തി കാട്ടുവാൻ തനിക്ക് ദൈവം ദാനമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ തിരുവല്ലയുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് സാധിച്ചു. ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. നമുക്കറിയാം, കാഴ്ച എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്നത്. എല്ലാ സിനിമകളിലും വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളും വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളുമൊക്കെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സാറിന് സാധിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതം എന്ന നോവൽ 3-ലധികം പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. നിരവധി പേജുകളുള്ള ആ നോവലിനെ സ്ക്രീനിൽ ഏതാണ്ട് 2-2.5 മണിക്കൂറിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകമായ ആ ഒരു കലാവൈഭവം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം, ആടുജീവിതം സിനിമ കണ്ട് ഞാൻ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിന്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സിനിമ കണ്ടത്. വളരെ ആ അനുഭവ സമ്പത്തോടുകൂടി അതിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ത്യാഗമെടുത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളുമൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം വേറെ നന്മകരമായി പ്രയോജനകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രിയപ്പെട്ട സാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വലിയൊരു മാതൃകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സാർ. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കരഘോഷത്തോടുകൂടി സാറിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാം. ദൈവം ദാനമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ കഴിവുകൾ ഇനിയും അനേകർക്ക് അനുഭവമായിട്ട് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ നല്ല ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear Acha. Next, we have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. I invite all the dignitaries for lighting the lamp, and all may please rise for the same. മലയാള പ്രേക്ഷക മനസ്സിലേക്ക് ഒട്ടനവധി നന്മ നിറഞ്ഞ സിനിമകളെ സമ്മാനിച്ച പ്രിയ സംവിധായകൻ. സിനിമ എന്നും തനിക്കൊരു യുദ്ധമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ആ മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ വിജയഗാഥയാണ് 2004 മുതൽ സിനിമാ ലോകം കാണുന്നത്. കാഴ്ച, തന്മാത്ര, പഴുങ്ക് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ണു നിറയാത്ത ഒരു മലയാളികളും ഉണ്ടാവില്ല. സ്വപ്നത്തേക്കാൾ മനോഹരമാണ് ജീവിതം, ജീവിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ എന്ന് പ്രണയം എന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ടത് മറക്കാത്ത പ്രേക്ഷകരാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ലോക സിനിമകളുടെ മുഴുവൻ പ്രീതി നേടി ആടുജീവിതം എന്ന ചിത്രം മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ ബ്ലെസ്സി സാറിനെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള
അധ്യാപകർ, കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് വരെ അല്പം ഭയന്നായിരുന്നത്. കാരണം കലാലയങ്ങളിൽ ഒരു കോളേജ് യൂണിയൻ പരിപാടിക്ക് വർഷങ്ങളായി പോകുവാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ABHN എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പോലും ഞാൻ നല്ല തിരക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പുഷ്പഗിരി ഡെന്റൽ കോളേജ് എന്നൊക്കെ കേട്ടതല്ലാതെ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി എന്ന് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ഇന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് കോളേജിൻ്റെ ഇവിടെ ഇനാഗുറേഷനാണ്. അപ്പോൾ മുൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്പം ഭയന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. കാരണം നിങ്ങളെയായിരിക്കും തിരുവല്ലാകാരനായ എനിക്കങ്ങനെ തിരുവല്ലയിലുള്ള ഒരു കോളേജിൽ ഇത്ര ഭയമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ തിരുവല്ല മർത്തോമ കോളേജിലാണ് ഞാൻ 5 വർഷം പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കോളേജ് യൂണിയൻ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ മുഖ്യ അതിഥികളൊക്കെ വന്ന് വലിയ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചു വിദ്യാർത്ഥി ആഗ്രഹിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ആളായിട്ട് കോളേജ് യൂണിയൻ ഇനാഗുറേഷനൊക്കെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഞാൻ. അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണം പോലെയാണ് കാഴ്ച എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ കോളേജിൽ ഞാൻ ആർട്സ് ക്ലബ് ഇനാഗുറേഷനോ മറ്റോ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് നേരെ ചീമുട്ട കയറുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിൽ നിന്ന് എനിക്കത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനിയും ദൈവം തമ്പുരാനെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് പരിപാടിക്ക് പോകില്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയ കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിനെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സന്തോഷമുണ്ടെന്നുള്ളത്. പ്രകൃതിയുടെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ വിളിച്ചും ചോദിച്ചു കോളേജ് യൂണിയൻ ഇനാഗുറേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ. കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെറിയ പ്രായത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പണ്ട് മഴ വരുമ്പോൾ വെള്ളം പോകുമ്പോൾ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഈ പെരുന്തുരുത്തി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വരുമായിരുന്നു. ഞാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി സന്ധ്യകളിൽ വരുമായിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് തോന്നുന്ന പ്രദേശത്ത് കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സൂര്യനെ കാണാൻ അസ്തമന സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു ഇടം. ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പും അതിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻ്റെ കാൽപ്പനികതയ്ക്ക് ഒരുപാട് നിറം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇടങ്ങളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പുഷ്പഗിരിയുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ടും വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഡെന്റൽ കോളേജിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടിക്ക് മുൻപിനെ വന്നതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ള പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും മറ്റും സാധാരണ ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടോ. കാരണം ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ സാധാരണ ഒരു ഡിഗ്രി തലങ്ങളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നും ഇല്ലാതെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ സുവോളജിയാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് സുവോളജി പഠിച്ചത്. അപ്പം വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരാൾ ഡോക്ടറാകണമെന്നോ എഞ്ചിനീയർ ആകണമെന്നൊക്കെയുള്ള അല്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു ഒരു ഉന്നതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും പറയാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പം പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ സുവോളജി പഠിച്ചത് അതിനൊന്നുമല്ല. അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് പ്ലക്കാർഡൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മാർഗം സംഘടിപ്പിക്കാനുണ്ടോ. അങ്ങനെ ക്ലാസ് കയറിയില്ലെങ്കിലും നാടകമൊക്കെ കളിച്ച് നടന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ച് മാർഗം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായിരിക്കും എന്നെ
പക്ഷെങ്കിൽ ഭാഗ്യത്തിന് പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഒരു ടെക്നിക്കലി പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പോയപ്പോൾ ആണ് ഈ പഠനമൊക്കെ അല്പമെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പഠിത്തത്തിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ ഭാരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഞാനിരിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇത് എന്ന് അവസാനിക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ ജോലി ഒരു പഠനം പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു 11 വർഷമായി എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സിനിമ ഇതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 11 വർഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലിൽ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് പേര് കുറ്റം പറയുകയും നമ്മളെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളായിട്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഒരുപാട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മുന്തിയ നടന്മാരൊക്കെ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കാം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇയാളതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു സിനിമയെ കഴിച്ചു തോന്നിയിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ഒരുപാട് പേരെന്നെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാണ്. അത് ഏത് രംഗത്താണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായ തൃപ്തിയോടുകൂടി ജീവിതത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ 15-16 വർഷക്കാലം ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക്, ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ തിരുത്തലുകളിലേക്കുമൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്? പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ അറിയാതെയോ വലിയ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ആദ്യം ഉറക്കമില്ലാതെ നടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ നാളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷൻ, അത് ആ ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ ഇനി എനിക്ക് ജീവിതമില്ല